สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสตัมสุรติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิสาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณเนนะสหะปัญจศิรานิยจามะตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณเนนะสหะปัญจศิรานิยจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณเนนะสหะปัญจศิรานิยจามะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตตังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิบุตตังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิบุตตังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสารณกัมม
sampunnaṃ อามาพันเต පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි อาทินาทนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි กาเมสุมิสาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි สุราเมรยมัชฌัปปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ තිසරණේන සද්ධිමානි පංච සික්ඛාපදානි නිච්ච සීල වසේන සම්මාරක්ඛිතබ්බානි සීලේන සුග්ගතින් යන්ති සීලේන භෝග සම්පදා සීලේන නිබ්බුතින් යන්ති තස්මා සීලං විසෝධයේ สาธุพันเต Chers amis fidèles, et aussi les membres de notre ambassade Sri Lanka, Madame Dinesha Samaratsinghe, et aussi les autres, et aussi Mademoiselle Véronique Crombe, que vous connaissez bien. Chaque année, vient notre célébration de commémoration de la non-Sanghamita, mais pas chaque année, mais elle essaie de toujours pour assister à cet événement chaque année. Aujourd'hui, nous commémorons la non-Arahant Sanghamita. Alors, chaque année, nous organisons cette cérémonie parce que cette cérémonie est très importante plutôt pour les femmes. Cette cérémonie est très importante pour les femmes. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a introduit l'ordination de nonnes au Sri Lanka. Et aussi, en même temps, elle apporta une branche de l'arbre de Bodhi, de Buddha Gaya, c'est-à-dire l'arbre sur lequel Bouddha a éveillé. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure avec Mademoiselle Véronique Crombe, elle va nous expliquer comment l'arbre Bodhi est arrivé au Sri Lanka et aussi comment Sanghamita est arrivé au Sri Lanka. Parce que nous avons été à Vedisa, la cité de Vedisa, à Sanchi. Sanchi, c'était Sanghamita et Mahinda, et le fils de Asoka et la fille d'Asoka est venue au Sri Lanka. Donc, c'est un archéologue, Mademoiselle Véronique Crombe, travaille à Musée Guimet. Alors, elle va nous expliquer tout à l'heure, en français, alors comment la situation, c'est-à-dire comment l'empereur Asoka, et aussi comment il a porté l'arbre Bodhi au Sri Lanka, et également comment il a introduit l'ordination de nonnes au Sri Lanka. Donc, chaque année, nous offrons un arbre Bodhi dans un temple région parisienne, même deux fois dans les autres provinces aussi. Alors cette année, je voulais offrir un arbre Bodhi, un temple indien, à Assam, le vénérable Anomadasi. Alors après
vous m'avez proposé une autre temple. Oui. Si je le savais, je vais pas lui demander de venir. C'est pas grave, à tous les deux, c'est pas grave. Oui, mais c'est déjà bien. on n'a pas beaucoup d'arbres bautis. Et ça fait rien. Selon votre demande, on va lui offrir aussi un arbre bauti, un pagote thaïlandais, un pagote laotien. Wat Dhammaransi. Dhammaransi. Tamaransi, oui. Mais, alors c'est vénérable Sichan Sukcharan. Sichan Sukcharan. Et votre nom Pali, c'est quoi? น้องปาลีไม่นั้นบุ น้องปาลี อันบวชชื่ออย่างชื่อบวช อยู่ใส่ Sudammo. Alors, vénérable Sudammo, c'est nom Pali. คนเดียวทำ Donc, alors, Pali, Sudammo. Parce que nous, on n'a pas d'autre nom, on n'a que nom Pali. Chandaratana, c'est nom Pali. Et les autres moines, Rahula et Sugatasiri et เพิ่นเอา tout ชื่ ça, อ c'est des noms บวช Pali. โลดเพิ่นเอาชื่อบวชโลดก็ได้บัตรพวกเพิ่น Bon, alors là, on va offrir 2 arbres bautis cette année. C'est pour ça qu'on a invité notre ambassadeur de Sri Lanka, mais il ne peut pas venir, mais le premier secrétaire de c'est l'ambassade déjà, Sri c'est déjà Lanka, bien. Madame Dinesha Samarsingh. Oui. Là, elle ne comprend pas français, mais c'est pas grave, Expliquez en on va anglais. expliquer en singlet tout à l'heure. Oui. Moi, je vais parler avec lui aussi en laotien, il comprend Oui, pas. vous ne comprenez pas français? Pas beaucoup. Anglais? Pas des choses, pas Non beaucoup. plus. C'est pas grave. බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි මේ අයුරින් සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ප්‍රජාවට පැවිද්ද ලබා දීම වෙනුවෙන් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත් වෙලා අවුරුදු 236ක් ගත වුණ අවස්ථාවේ ධර්මාශෝක මහරජතුමාගේ ධර්ම සේවාවේ එක්තරා අවස්ථාවක් විදියට රටවල් 9කට ධර්මයේ බෙදා හරිමින් ශ්‍රී ලංකාවට ධර්මදූතයන් වහන්සේලා වැඩම කළා. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රදාන ඉට්ටිය උත්තිය සම්බල භද්දසාල සමන සාමණේරයන් බණ්ඩුක උපාසක කියන මේ පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කළාම ශ්‍රී ලංකාවේ සම්බුද්ධ ශාසනය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය වුණා. අරිට අමාත්‍යතුමා ප්‍රධාන ශ්‍රී ලංකාවේ ජන්මලාභය ලැබූ පිරිස මේ බුද්ධ ශාසනය තුල මහා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අතින් ප්‍රවෘජා භූමියට පත් වුණා. ඊට පස්සේ අනුලා දේවිය ප්‍රධාන කාන්තා පිරිසට රජ බිසෝවරු කුමාරිකාවෝ ඒ පිරිස් වලට අවශ්‍ය වුණා මේ බුද්ධ ශාසනය තුල පැවිද්ද ලබා ගන්න. තේ අවශ්‍යතාවයේ සපුරාලමින් සංඝමිත්තා මහරහත් මෙහෙණින් වහන්සේ ආරාධනා කරලා ඒ පිරිස සහිතව සපිරිවරෙන් ලංකාදීපයට වැඩම කරවගත්තා. එතුමිය ලංකාදීපයට වැඩම කළේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස උපකාර වූ අස්වත්ථ බෝධිරාජාණන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාවත් වැඩම කරවගෙනයි අදටත් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමානව ගෞරව ලබන ශ්‍රී මහා බෝධිරාජාණන් වහන්සේ මහා මේඝ උයනේ උඩමළුවේ වැඩ සිටිනවා. ඒ බෝධිරාජාණන් වහන්සේ වැඩම කරවගෙන ඒ වැඩම කිරීමේ සිදුවීම අපි ගෞරවයෙන් මේ අනුස්මරණය කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා පිරිසගේ විමුක්තිදායකා වශයෙන් අපි එතුමිය ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. තථාගත දේශනාවේ පවා විශේෂයෙන්ම මේ පිරිස වශයෙන් කාන්තාව සහ පුරුෂ කියන මේ දෙපිරිසටම
සමානත්වයක් තියෙනවා සමාන ප්‍රඥා මහිමයක් තියෙනවා ඔවුන් සමානත්වයෙන්ම සලකන්නට සුදුසුයි කියන බව දේශනාව තුළින් අපට දැක ගන්නට පුළුවන් නසෝ සබ්බේසු ඨානේසු පුරිසෝ හෝති පණ්ඩිතෝ ඉත්තිපි පණ්ඩිතා හොන්ති තත්ත තත්ත විචක්කනා මේ සමාජය තුළ බහුල වශයෙන් පිරිමි පාර්ශවය බොහෝ කටයුතු වලදී ඉදිරියෙන් කටයුතු කළත් ඒ හා සමානවම හැකියාවෙන් කාන්තාවනුත් පිරිපුන් වෙනවා පරිපූර්ණත්වයට පත් වෙනවා විචක්ෂණශීලීව ඥාණයෙන් කටයුතු කරන පිරිසක් ඒ පිරිසත් ඒ නිසා ඒ බවම අපිට මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ වැඩමවීමෙන් පස්සේ සංඝමිත්තා මහරහත් මෙහෙණින් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කරවලා ඒ ලංකාවේ Effectivement, après quelques années où je me suis occupée, certains d'entre vous le savent, beaucoup de mon père et j'étais tous les week-ends avec lui, donc c'est ce qui fait qu'il y a eu plusieurs fois, outre le Covid, où j'ai pas pu participer à la cérémonie. Donc, avant de parler de la norme Sangamita elle-même, en fait, l'idée c'est de la replacer dans le contexte de l'histoire et dans le contexte de sa famille, puisque c'est la fille, une des filles de l'empereur Ashoka. Donc, l'empereur Ashoka est un empereur indien qui règne à peu près au milieu du IIIe siècle avant l'ère chrétienne et qui a la réputation dans le monde bouddhique d'être le premier grand souverain indien qui a adopté le bouddhisme. Ce qui est vrai évidemment, mais la légende s'en est beaucoup emparée et généralement ce que l'on dit c'est que Ashoka a adopté le bouddhisme après une guerre particulièrement sanglante et il aurait quasiment d'un seul coup été vers le bouddhisme. En fait, les choses sont un petit peu plus longues et un petit peu plus subtiles que ça, puisque Ashoka, âgé de, semble-t-il, environ une vingtaine d'années, et qui n'était a priori pas le prince destiné à régner après son père. Ce n'était pas lui qui était l'héritier désigné. Donc il est envoyé pour exercer la fonction de vice-roi, plus dans le centre-ouest de l'Inde, dans la région d'Ujjain, à peu près aujourd'hui. Effectivement, comme le disait le vénérable Chandaratana, le site qui est un site très très important pour les débuts de l'art bouddhique, le site de Sanchi, est globalement sur un territoire qui correspond à la zone sur laquelle le futur empereur Ashoka a dû exercer ses missions. En cours de route, il fait étape dans une ville où il est hébergé chez, disent les sources, un chef de guilde et il va épouser, selon la coutume, donc juste avec l'assentiment des deux parents, semble-t-il. Donc il n'y a pas de grande cérémonie, c'est pas quelque chose de totalement officiel. Donc il épouse la fille de ce chef de guilde et il aura avec elle effectivement deux enfants, un garçon et une fille, qui sont les futurs vénérables Mahinda et la future nonne Sangamita. Plus tard, quand le roi Bindusara, qui était le roi qui régnait, meurt, ou selon certaines sources, quand on se rend compte qu'il est extrêmement malade et qu'il ne va vraisemblablement pas survivre, comme vous imaginez bien à la cour, il y avait un certain nombre de partis, donc il y avait le parti qui était favorable à celui qui avait été l'héritier désigné, il y avait un parti sans doute moins développé qui était favorable au futur Ashoka. Donc en tout cas, il est informé de l'état de son père et il quitte la région immédiatement pour, après effectivement des luttes intestines au cours desquelles ses frères meurent dans des circonstances et on ne connaît pas les dates vraiment exactes de début de règne et de fin de règne de Ashoka, donc c'est pour ça que les sources on se réfère généralement à quelle année au long de son règne. On ne donne pas l'année précise, donc on va dire 4e année, 7e année, 9e année, 18e année de son règne. Donc la fameuse guerre du Kalinga, le Kalinga correspondant dans la géographie de l'Inde à la province de l'Orissa actuelle à peu près,
a lieu la 9e année du règne d'Ashoka. Or, c'est déjà à la 4e année qu'il manifeste son intérêt pour le bouddhisme. Et notamment, semble-t-il, parce qu'ayant été très favorablement impressionné par non seulement les discours, mais la conduite également d'un certain nombre de moines bouddhistes qu'il aurait eu l'occasion de rencontrer. Au cours de la 7e année de son règne, il a un questionnement qui est de savoir s'il peut considérer qu'il est vraiment le protecteur du bouddhisme dans ses états qu'il a eu avec la fille du chef de guilde. Le futur Mahinda et la future Sangamita vont entrer effectivement dans les ordres monastiques. En ce qui concerne la nonne Sangamita, il semble d'ailleurs qu'elle ait été mariée et qu'elle a même eu des enfants avant d'opter pour la vie religieuse dans les circonstances qui sont relatées par les sources. Et la source, c'est de se rendre compte que le roi Ashoka décide de cette conquête dont il sait qu'elle va faire des victimes, qu'elle va être violente, alors qu'il est déjà dans une démarche bouddhique. Donc ça met le doigt sur quelque chose qui est important, mais qui n'est pas le sujet aujourd'hui, qui est tout le paradoxe auquel se trouve confronté un roi quand il est bouddhiste, parce qu'il y a des incompatibilités entre les nécessités d'exercer son pouvoir pour un roi et l'impératif de suivre les préceptes du bouddhisme. Et donc, c'est beaucoup plus tard, la 18e année de son règne, que Ashoka décide d'envoyer 9 missions dans différentes directions menées par des moines pour transmettre l'enseignement du Bouddha. Et il y a une mission qui va être particulièrement privilégiée, qui est celle qui va se rendre au Sri Lanka, parce que d'abord elle est plus importante que les autres, et à l'inverse de toutes les autres, c'est la mission dont les membres, ou en tout cas certains membres, sont destinés à rester dans le pays. Parce que toutes les autres missions, il est indiqué, toutes les sources qu'on a pour les connaître, semblent avoir eu déjà quelques connaissances basiques du bouddhisme, et n'ayant pas rencontré Ashoka du tout évidemment, mais ayant des contacts indirects avec lui, semble avoir été déjà favorablement impressionné par le bouddhisme. La rencontre avec le vénérable Mahinda, juste débarqué, se serait faite dans les alentours de Mintale, où le roi était à la chasse, a priori. Approchez parce que vous êtes trop proche. Première conversation entre le vénérable Mahinda et le roi des Vanampiyatissa. Premier excellent contact. Et à la suite de cette rencontre, dans un premier temps, le vénérable Mahinda reste dans la région de Mintale, puis ensuite va être installé à la capitale de l'époque, donc à Anuradhapura. Les choses se mettent en place, le roi commence la construction d'un monastère après avoir donné un terrain pour se faire au vénérable Mahinda. Et puis la saison des pluies approchant, le vénérable Mahinda décide de passer cette saison des pluies à nouveau à Mintale. Et à ce moment-là, des proches du roi, des ministres, ont fait savoir qu'ils avaient l'intention de rentrer en religion eux-mêmes, donc ils vont suivre pour la saison des pluies. Le roi fait aménager des grottes comme abri pour les religieux. Et la seconde épouse du roi fait connaître son désir de rentrer elle-même en religion. Alors évidemment, là il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de nonne dans la première délégation qui a été envoyée par le roi Ashoka, Vanampiyatissa, d'envoyer une délégation auprès de son père, le roi Ashoka, pour solliciter de sa part que sa sœur, elle-même nonne, Sangamita, vienne au Sri Lanka, et solliciter également l'envoi de reliques et d'une bouture de l'arbre de l'éveil. D'après certaines sources, le jeune moine qui faisait partie de la première délégation et qui aurait été envoyé porteur du message destiné au roi Ashoka aurait été le fils de Sangamita.
et qui lui-même était rentré aussi dans la communauté monastique. Donc, le roi Ashoka accède à la demande. D'après la tradition, c'est lui-même qui se serait rendu à Bodh Gaya pour choisir lui-même et couper lui-même la bouture de l'arbre de l'éveil au cours de grandes cérémonies. Et l'Anon Sangamita arrivera au Sri Lanka avec une délégation importante, puisque Ashoka y joint toute une série de membres de sa famille. Alors, pas forcément des religieux, ça peut être aussi des laïcs, il y a des princes, etc. Elle apporte des reliques, dont une clavicule du Bouddha, un bol à aumône également. Le bol à aumône sera placé, les reliques vont être disposées dans différents endroits, mais le bol à aumône sera placé dans le palais royal, où il deviendra un des symboles du royaume. Et la bouture de l'arbre de l'éveil va être installée à Anuradhapura. Plusieurs autres boutures vont être dispersées à travers la ville, et plus tard, il y aura 32 autres boutures qui vont être envoyées un petit peu partout à travers le pays. La reine Anula, qui entre-temps, en attendant l'arrivée de Sangamita, avait pris les 10 préceptes des novices avec toute une série de femmes de sa suite, va être ordonnée par Sangamita. Le roi a désigné un terrain où on va faire construire un monastère destiné aux femmes. Et Sangamita, comme Mahinda, conformément à ce qui avait été décidé lors de l'envoi de la mission au Sri Lanka spécifiquement, vont rester sur place et termineront leur vie. On nous dit que Mahinda serait mort à l'âge d'environ 80 ans et l'Anon Sangamita serait mort moins d'1 an, semble-t-il, après le vénérable Mahinda. Donc c'est évidemment quelque chose qui est très important pour le bouddhisme, pour l'implantation de certaines des grandes reliques, puisque en fait, à date ancienne, il y a 3 reliques, événements très importants pour le bouddhisme. Donc il y a l'arrivée de la bouture de l'arbre de l'éveil, il y a un site qui est très important qui est le Mahatupa, et puis il y a la relique de la dent, mais la relique de la dent, elle arrive un petit peu plus tard. Mais les 2 premiers sont directement liés avec Ashoka. Donc c'est très important pour le bouddhisme, c'est très important plus globalement pour l'histoire et la culture du Sri Lanka, parce que justement, le roi Ashoka envoie des membres de sa famille, des gens qui ont un statut qui est important, qui ont toute une culture, et les liens également culturels et politiques se resserrent à ce moment-là entre l'Inde de l'Empire Maurya et le Sri Lanka. Actually, putting the story of Nan Sangamita in the historical context of India, 3rd century before the Christian era, and the reign of the Maurya dynasty. So, just to sum it up, Ashoka is reputedly the first major king in Indian history to have embraced Buddhism, which is true, of course, but his conversion to Buddhism is usually connected to a war with Kalinga, which is broadly present-day Orissa state, and actually it looks like this war occurred only in the 9th year of Ashoka's reign. And from the 4th year of his reign onwards, he was already interested in Buddhism. Which means, and that points out to one of the paradoxes of what a king is confronted to when he is both a Buddhist but also a king. There are things he has to do as a king which are not really in keeping with the rules he should follow as a Buddhist. 7th year of his reign, King Ashoka questions, apparently monks, to ask, could he be considered
as the proper protector of the Buddhist religion in his empire. And he was told that he would be the day people from his bloodline would become monks. At that time, 2 children he had years before, when he was not yet emperor, but when he was the viceroy in the western part of the Mauryan Empire, those who are now known as monk and Venerable Mahinda and nun Sanghamitra. Those two, and as far as Sanghamitra is concerned, apparently she had been married before and she had children of her own, and both became respectively a monk and a nun. In the 9th year of his reign, he led the war to Kalinga, and during the 18th year of his reign, he decided to send those extremely famous 9 delegations of monks to various directions, both on, say, Indian territory, but abroad also. The idea was, except the delegation sent to Sri Lanka, that the monks, once the mission was completed, would get back to their original monasteries. And to show that Sri Lanka was special for him, the delegation was led by his son, monk Mahinda, Venerable Mahinda. So they arrived. First meeting with the Sri Lankan king occurred around Mihintale, where the king was on a hunting party. And the contact was very good. Venerable Mahinda was taken to the capital city of the time, given a place to reside because a number of people from the king's family, some of his ministers, said that they would like to become monks themselves. So there was, within just a few weeks or a month or two, a small community of about 50 or 60 monks already. They spent the next rainy season back in Mihintale. So the king had caves organized as a shelter for the monks. And as it happens, the second queen of King Devanampiyatissa said, and that was not just herself, but also ladies in waiting around her, that she would like to become a nun herself. Problem being, there was no nun in the first original delegation, so there was no possible ordination for women. So they took the 10 precepts, and on the request of Mahinda, the Sri Lankan king sent a message to Ashoka, requesting him to send Sanghamitra so that an order of nuns could be created in Sri Lanka, and also requesting that a few relics be sent, as well as a twig of the Bodhi tree from Bodh Gaya. So there were big ceremonies. Apparently Ashoka went himself to Bodh Gaya to pick up, and it said in some texts that it would be on the southern part of the tree. And Sanghamitra arrived in Sri Lanka with the tree, with a few relics, with and herself, of course, and also she headed a second big delegation with also members of Ashoka's family, of princes, high-ranking officials, which means that not only did she help found the order of nuns, Buddhist nuns in Sri Lanka, because of course as soon as she arrived, ordination took place for the queen, for the ladies in waiting. The king granted them a place, a piece of land for building of a monastery, especially for women.
and she actually spent the rest of her life, just like Mahinda, in Sri Lanka. Both of them died. Apparently Mahinda died aged around 80. She seems to have died within a few months, perhaps maximum a year, of himself. But the fact that she came not only with the relics and things significant for Buddhism, but also with members of Ashoka's family and high-ranking officials and princes, makes that event very significant for Sri Lanka, not only from a religious point of view for Buddhism, but also from a historical and political point of view, because it makes the connections between India and Sri Lanka, between the reigning dynasty in Sri Lanka and the reigning dynasty in India at the time much more close than it had been before. Bon, merci beaucoup. Much for inviting us to attend this great event on behalf of Embassy of Sri Lanka and Her Excellency Manisha Gunasekara, Ambassador of Sri Lanka. We highly appreciate this event because Sanghamitta Therani should be the heroine of Sri Lankan ladies, not only the ladies, honestly, the Sri Lankan people. I think this madam has spoken about the history and everything. I should not tell much because everything was there. For me, Sanghamitta Therani was one of the greatest women because she left the country for unknown, unrelative foreign country, unrelative foreigners, foreign ladies. She was from the royal family, having greatest status of princess, but she left everything for the Sri Lankan women. And she started the Bhikkhuni Sasana of Sri Lanka. Not only that, with that she brought culture, literature, arts and everything, the civilization she brought to Sri Lanka. That was the great part of Sri Lankan history. Therefore, this event should be greatly appreciated as one of the greatest event. In Sri Lanka also it should be like Vesak or Aurudu or one of the main events. Thank you so much, Chandraratana Thero and the organizing committee for organizing this event. Thanks. Merci beaucoup. Madame, pour distribuer des fleurs. Dans son bout là, c'était qui apportait des fleurs. Voilà, et les autres aussi. Donnez chacun une fleur. Donnez chacun une fleur et venez et respecter. Il y a des vases devant le poteau là. Malargena, Kauruta Villa, the Sanghamitta Rahat Meni Kauruta Kanata. Madame, venez là. Mais commencez là. Oui, je vais commencer d'abord. Ouais, voilà, au genou là. Kauruta Malargena. ඔය විදියට පාත්‍රලා දන ගහලා ගෞරව කරලා
antar පක්ෂයක් ඉස්සෙල්ලා ගෞරව දක්වන ඊට පස්සේ අපේ විවිධ පක්ෂය දෙන්න පිරිමි කට්ටියට තුනේ ශක්කා ෆ්ලර් Madame Pool. Phải bên trong này vàng cho vàng chứ ở phải bên trong là vàng còn vàng ấy. Nó lừa cho này cứ sai về cái đấy. Mesti lah. Xây xây Phải mình có bê không? Phải nên đi sốt vấn đề là sốt nó non va per fuoco perché sennò quello che parlo non vai steccando mono. Voilà. Ça va là, si je ne dis pas, vous ne l'avez pas, alors c'est pour ça. Pintura Jana. Madame Cour, Sombol, elle n'a pas pris des fleurs. Et pour vous, prenez un pour vous. Pour les hommes, oui. Ça y est, elle a pris. Elle a déjà pris? Oui. Non, on l'a. Oui, pour les hommes maintenant. Non, non. Ah ouais, non. Pour les poussailles, ah ouais. Monsieur Sombol aussi. Lúc có sờ bài nữa, em làm đây, em bu bu, em làm đây là bắt bắt sờ bài nữa. Bây giờ anh cứ bu sờ bài là. Après, à la fin. Bố cứ nói chuyện con là cái phải làm lại với bố gặp xong cái hiện thị để sẽ lại còn cái này cho nó hỏi mình chỉ bảo là bố sẽ đến bố cho bố sẽ đạt Ada kecewaan dah.
Poeta หมดจะ lebih ไหน kurang. ในเด้งโดยเด้ง Poeta lontong, kuih lontong. Kuih lontong. อภิยลงตั้งเลยอภิยลงตั้ง วันนี้ล่ะ Tapi biji. ชื่อสมบูรณ์ มันก็คือโมระบบตึกไปจบมันฮัก วิ่ง c'era futuro. Sai da risa e non so. Cette année, beaucoup, hein. Il y a beaucoup de monde hein, cette année. Mais l'année dernière, il reste les deux. Pagot Wat Dhammaransi. Dhammaransi. Voilà. Pagot Wat Dhammaransi. Le premier. Voilà. Bon, allez, être debout. Stand up. Nous aussi, on debout, quoi, nous. Non, vous restez là. Venez, tous les trois. Non, venez. Et n'a pas Voilà. Regardez bien, c'est très joli l'arbre bougie. Joli, hein? Il faut bien protéger. Hein? Ouais, c'est le secrétaire de l'ambassade de Sri Lanka. Prenez comme ça. Prenez.
เพิ่นพวกนี้ว่ากันแบบเจ้ากราบเดียวนี่ก็คือเขาอุตส่าห์ Laos Pansalat. Tenez ça d'abord. Ça c'est le vénérable indien, Assam. Bonjour. Hein? Oui. Merci. พูดภาษาไทยได้ Voilà. Voilà. สับแต่เราได้ Head Monk, Venerable Sangaratana Mahatera Nayaka, I pay respect, and Venerable Sanghas and all Upashak Upashikas. And everything is, I think, spoken. I have nothing to say, and I very much appreciate and also very happy to come again here. And Venerable Sangaratana Nayaka is very kind, and also I just appreciate Upasika who translated both English and French about the history of Arahant, we call the Sangamita, who was a bhikkhuni, and brought the Buddha's body tree in Anuradhapura in Sri Lanka. So I was also 2 years in Sri Lanka before, but I speak also Sinhalese, 30-an, and boho hodai boho hingkam, komami mahati nanamati awal kalau me hamdro komai me kodakan dai me. Then also ante offering the Bodhi tree for my small temple, Vihara in Kosabil I live. And I just would say very thankful for Indians because I am from India. So during the Ashoka's time, it was a state religion in India, but slowly it's disappeared because the people and the king was very religious and also not Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tipiso bhagava arahang samma sambuddho vidyacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati sattha deva manussarang buddho bhagavati swakhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko vanayiko paccakam veditabbo inyohiti supatipanno bhagavato savaka sangho ujjapatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samicipatipanno bhagavato savaka sangho yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasati etena satchavajjena patutang ratanatayang etena satchavajjena patutang ratanatayang etena satchavajjena patutang ratanatayang karaniyamatta kusalena yantang santam padang apisamecha sakho ujucha sujucha. Namo
tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutaṁ ekaṁ samayaṁ bhagavā Varanasiyam viharati isipatane nigadaye tatra ko bhagava panchavaggiye bhikkhu amantesi Dve me bhikkhave antapabhajitena na sevitabba yuchayam kamesu kamasukhallikanu yogo hino gammo Potuchaniko anariyo anatta sanghito yochayam atta kilamatanu yogo dukkho anariyo anatta sanghito Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhima patipada tathagatena abhisambuddha Chakkukarani Jnanakarani Upasamaya Abhinyaya Sambodhaya Nibbanaya Samvattati Katmacha sabhikkhave majjhima patipada tathagatena abhisambuddha Chakkukarani Jnanakarani Upasamaya Abhinyaya Sambodhaya Nibbanaya Samvattati Ayameva Ariyo Attangiko Maggo Seyatidam Sammaditthi
සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි අයං කෝ සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා व्याधिपि दुःखो मरणंपि दुःखं अप्येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्चं न लभते तंपि दुःखं संकित्तेन पञ्चुपादानस्कन्धा दुःखा इदं कोपन भिक्खवे दुःख समुदयं अरिय सत्यं